Write an algorithm to separate the last digit and the rest digit of the given number. Students, whenever you want to do like this, for example, I want to separate the last digit and rest digit, what I need to do? Very simple. You can use the operator, and that operator is the modulo. So let's do. For example, I'm doing practically first. For example, I have a number, and that number is, for example, 1, 2, 3, and 4. Now I have number 1, 2, 3, 4. Now I want the last digit, that is 4. Whenever you want the last digit, you can divide that particular number. For example, this is my number 1, 2, 3, 4. If I make it division by 10, then this base of our number is 10. Why? Because the number is decimal. So whenever you divide by 10, in quotient you will get the 1, 2, 3, right? And here you will also get the 1230, because 123 multiplied by 10, it will be 1230. Your remainder will be 4. So you can say that if I write the code to separate the quotient, this is known as a quotient. અહીંયા આ જે મળ્યું, that is remainder. So this is a reminder, right? So I want the remainder, because whenever you modulo any number, for example, see, this is 1, 2, 3, 4. If I write like this, 1, 2, 3, 4 divided by 10, then I will get the quotient. So you can simply write the formula like this. Quotient is equal to 1, 2, 3, 4 divided by 10. If you write like this, 1, 2, 3, 4 divided by 10, then you will get this number, that is 1, 2, and 3. Now I want the remainder, this one. So you can simply write, if you want the remainder, then you can write like this, 1, 2, 3, 4 modulo by 10. If whenever you are executing like this, that is modulo by 10, you will get the remainder. Remainder means this is your last digit if you are making the modulo by 10. Right? So whenever I write like this divided by 10, I am getting the quotient, that is over here. And whenever I am writing like this modulo by 10, I am getting the remainder. Now I want to get these two things. One is the last digit, and another one is the last digit, and another one is the rest number, that is over here. So how to write the algorithm? Very simple. Whenever you want to write the algorithm, you can simply write the steps. And how to write the steps? First, what we need to do? We need to write like this, a start. Then we need to get the number from the user. So enter any number. This will be our print statement. Now we will get the number. So I'm just writing here input number. Now I want the last digit. So you can simply write like this. Last digit is equal to number modulo by 10. And whenever you are writing like this, number modulo 10, you will get the last number, right? And I want the rest digit. So you can simply write like this. Rest digit is equal to number divided by 10. And then you can simply print your both number. One is last digit. Another one is rest digit. Once you get the last digit and rest digit, you can just simply write a stop to make the stop of your algorithm. So let's move to algorithm. Here you can see that this is my algorithm. First, we need to write the start, then enter any number, get the number. Last digit is equal to number modulo by 10. Rest digit is equal to, that is number divided by 10. You can simply print the last digit and rest digit. Now I want to write the code. So I'm just moving to code block. This is my C program editor. Now I want to write the code over here. So I'm just writing here the code. That is what I'm just getting the number, integer number, declaring the number, last digit and rest digit. Now you can just simply get the number from the user. So you can simply write printf, enter any number, that whatever you want to enter. You can write the semicolon to end the terminate the statement. Scanf %d. Why? Because it is a digit. Ampersand number. And then once you get the number, you can simply write like this. Last digit is equal to number modulo by 10. Whenever you make the remainder will be set to your
last digit variable because we are modulo by 10. Then you can get the rest digit is equal to number divided by 10. So your number will be divided by 10 and it will be stored into rest digit, and then you can simply print last is equal to percentage d. Then you can make the slash n, so your new line will be put, and then you can simply write a rest is equal to percentage d, and then you can print both number last digit and that is rest digit. Once you write like this, then you can simply pass the semicolon, and then you can simply execute your application. So I'm just clicking on build and execute. Whenever you click on build and execute, it is asking me for the number. I'm entering the number that is 1 2 3 4. So 4 is my last digit and 1 2 3 are the rest digit. Here you can find that 4 is the last and rest are the 1 2 3. તો અહીંયા આપણે શું શીખ્યા? આપણે એવું શીખ્યા કે મોડ્યુલો ઓપરેટરનો તમે યુઝ કરશો અને જો તમે મોડ્યુલો બાય 10 કરશો તો તમને લાસ્ટ ડિજિટ મળશે. પણ મોડ્યુલો ઓપરેટર થી જ લાસ્ટ ડિજિટ મળે છે એવું નથી. મોડ્યુલો ઓપરેટર એક એવો ઓપરેટર છે કે જે તમને રિમાઇન્ડર આપશે. થોડું વધારે આગળ જઈશું એટલે મોડ્યુલો ઓપરેટર તમને ચોક્કસ સમજાશે. મેં તમને એક એક્સરસાઇઝ આપી હતી. એ એક્સરસાઇઝ એવી હતી કે અવર્સ, હું તમને સેકન્ડ્સ આપું, એમાંથી તમારે અવર્સ, મિનિટ અને સેકન્ડ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. એ જે પ્રોગ્રામ હતો એ પ્રોગ્રામ કંઈક એવો જ હતો કે જે તમે મોડ્યુલો ઓપરેટરથી કવર કરી શકો. ચલો હું તમને પાછું એક મોડ્યુલો ઓપરેટરનું એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું છું. Write an algorithm to calculate the sum of digit of any 3-digit number. અહીંયા ફિક્સ છે કે ત્રણ આંકડાનો એક નંબર નાખવાનો અને ત્રણ આંકડાના નંબરનો આપણે દરેક આંકડાનો સમ જોઈએ છે. તો આપણે પાછા કેમેરામાં આવી જઈએ. અહીંયા જુઓ મારે શું કરવું છે. માની લો કે હું એન્ટર કરું છું નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું એન્ટર કરું છું ફોર એક્ઝામ્પલ 4 8 7. Now I want to calculate the sum of each digit. It means I want to do what? My task is I want to perform 4 plus 8 plus 7. So it should be like this. 8 plus 4 it is 12 plus 7 it should be 19. So my output should be number is equal to 19. આવું મારે જોઈએ છે. જ્યારે તમારે આવું જોઈતું હોય તો તમે મેં તમને જે ટેકનિક આપી એ ટેકનિક ઉપર તમે આગળ વધી શકો. પણ અહીંયા ફિક્સ છે આંકડો 3 ડિજિટ નો જ હોવો જોઈએ. શું કામ? એ તમને હમણાં થોડી જ વારમાં સમજાઈ જશે. તો મારે એવું કરવું છે કે કોઈ 487 એન્ટર કરે તો 487 ની અંદર સૌથી પહેલા 7 જોઈએ છે. કારણ કે તમે રિમાઇન્ડર ગેટ કરો એટલે તમને લાસ્ટ ડિજિટ મળે જો મોડ્યુલો બાય 10 કરો તો, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીશું? તો આપણે પહેલા રિમાઇન્ડર ગેટ કરીશું. એટલે હું અહીંયા એવું લખું છું કે રિમાઇન્ડર ઇક્વલ ટુ નંબર મોડ્યુલો બાય 10 એટલે એ મને રિટર્ન કરશે 7. હવે હું એવું કહી દઉં કે સમ ઇક્વલ ટુ, સમ ની અંદર માની લો 0 વેલ્યુ છે, સમ પ્લસ અને અહીંયા હું એડ કરી દઉં રિમાઇન્ડર. તો રિમાઇન્ડર ની વેલ્યુ સમ માં એડ થઈ જશે. સમ ની વેલ્યુ 0 છે તો સમ ની અંદર વેલ્યુ થઈ જશે 7. હવે હું એવું કહી દઉં કે નંબર ઇક્વલ ટુ નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10. હવે નંબર ની વેલ્યુ કેટલી છે? 487. તો થશે શું? તો કે 487 ડિવાઇડેડ બાય 10. તમે જ્યારે કોઈ પણ નંબરને ડિવાઇડેડ બાય 10 કરો 10 4s it will be 40, 8 7 it will be 10 8s it will be 80. Here you can say that મોડ્યુલો ઓપરેટર હું વાપરીશ તો મને 7 મળશે અને ડિવાઇડ ઓપરેટર વાપરીશ તો મને 48 મળશે. તો મારે તો હવે એક નંબર 7 એડ કરી દીધો છે સમમાં, તો હવે મારે 48 ની જરૂર છે. એટલે મારે અહીંયા લખવાનું રહે નંબર ઇક્વલ ટુ નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10. તો નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10 કરું એટલે મને 48 મળી જાય. આ એક નંબર મળી ગયો. હવે મારે બીજો નંબર ગેટ કરવાનો છે. તો નંબર ની અંદર મેં એડ કરી દીધું તો નંબર ની વેલ્યુ હવે કેટલી થઈ ગઈ? તો કે 48. તો હવે મારે શું કરવું પડે? તો કે હું પાછું કામ કરું એ જ સ્ટેપ, રિમાઇન્ડર ઇક્વલ ટુ નંબર મોડ્યુલો બાય 10. તો હવે નંબર કેટલો થઈ ગયો છે? 48. તો હું 48 ડિવાઇડેડ બાય 10 કરું એટલે મને મળે 10 4s 40 it will be 8. એટલે રિમાઇન્ડર ની વેલ્યુ જતી રહેશે that will be 8. આ પેલા રિમાઇન્ડર ની વેલ્યુ હતી 7. હવે રિમાઇન્ડર ની વેલ્યુ આવી ગઈ 8. આ 7 જે રહ્યા એ મેં સમ માં એડ કરી દીધા હતા એટલે સમ ની વેલ્યુ થઈ ગઈ હતી 7. હવે હું અહીંયા પાછું એવું કરું કે સમ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ રિમાઇન્ડર. એટલે સમ ની અંદર વેલ્યુ હતી 7 ની અંદર હું બીજા 8 એડ કરું તો સમ થઈ જશે 15.
રાઈટ. નાઉ હવે હું એમ કહી દઉં કે નંબર ઇક્વલ ટુ નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10. એટલે તમે અહીંયા જોવો જ છો 48 ડિવાઇડેડ બાય 10 કરું, હું ડિવાઇડ મૂકું છું તો મને કોશન્ટ મળે એટલે મને 4 મળે, અને હું રિમાઇન્ડર મોડ્યુલો મૂકું છું તો મને રિમાઇન્ડર મળે ધેટ ઇઝ 8. તો હવે મારે જોઈએ છે 4, એટલે નંબર ઇક્વલ ટુ નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10 કરો એટલે નંબરની અંદર જતું રહેશે નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10 ની વેલ્યુ, એટલે નંબરની અંદર આવી ગયું હશે 4, રાઈટ. હવે આપણે આ સ્ટેપ ફરીને કરીએ, એટલે હું આ સ્ટેપ ફરીને લખું રિમાઇન્ડર ઇક્વલ ટુ નંબર મોડ્યુલો 10. જેવું હું અહીંયા લખું રિમાઇન્ડર ઇક્વલ ટુ નંબર મોડ્યુલો 10, એટલે હવે મારી પાસે નંબરની વેલ્યુ છે 4, એટલે 4 ડિવાઇડેડ બાય 10. અહીંયા તમારે નહીં ચાલે, એટલે અહીંયા ભાગ નહીં ચાલે, એટલે આપણે ભાગે પડી શૂન્ય આવું લખતા, એટલે અહીંયા મેં 0 મૂક્યો, અહીંયા મેં 0 મૂક્યો એટલે રિમાઇન્ડર મને મળ્યું 4. એટલે રિમાઇન્ડર જે મને 4 મળ્યું એ રિમાઇન્ડર ની અંદર જતું રહેશે હિયર. તો પહેલી વાર રિમાઇન્ડર મને મળ્યું 7, પછી મને રિમાઇન્ડર મળ્યું 8, પછી મને રિમાઇન્ડર મળ્યું 4. હવે આ જે 4 રિમાઇન્ડર મળ્યું એને હું પાછો સમ માં એડ કરી દઉં, સમ ની વેલ્યુ 15 છે, રાઈટ. તો હું પાછું લખી દઉં સમ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ રિમાઇન્ડર, એટલે રિમાઇન્ડર ની વેલ્યુ 4 છે એ સમ ની અંદર પ્લસ થાય એટલે સમ થઈ જાય 19, કારણ કે 15 તો અંદર ઓલરેડી હતા જ. અને હવે હું લખી દઉં નંબર ઇક્વલ ટુ નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10, એટલે મને મળી જાય 0. આ 3 ડિજિટના નંબર માટે મેં સ્ટેપ્સ એક્ઝિક્યુટ કર્યા. તમારામાંથી બીસીએ માં જે છોકરો ભણીને આવ્યો હોય એને ખબર પડી જ ગઈ હોય કે સરે જે લૂપમાં કામ કરવાનું છે સિક્વન્શિયલ કામ કર્યું. સિક્વન્શિયલ કામ મેં એટલા માટે કર્યું છે કે તમને ખબર પડે કે આ એક ને એક સ્ટેપ, તમે જો 3 સ્ટેપ લખ્યા, ફરીને 3 સ્ટેપ લખ્યા, ફરીને 3 સ્ટેપ લખ્યા, એક ને એક કામ તમે કરો તો મનુષ્યને નથી ગમતું, એટલે માણસ એ મશીન બનાવ્યું, એટલે અહીંયા લૂપ આવશે. લૂપ કેવી આવે તો કે આ એક ટાસ્ક ફરીને રિપીટ કરો, ફરીને રિપીટ કરો, આવું 3 વાર હું કરું એટલે કે 3 ડિજિટ તો 3 વાર, 5 ડિજિટ તો 5 વાર, 4 ડિજિટ તો 4 વાર, અને જ્યાં સુધી 0 ન મળે ત્યાં સુધી હું જાઉં એટલે મને તરત જ દરેક ડિજિટનો સમ મળી જાય. પણ હાલ આપણે લૂપ ઉપર ફોકસ નથી કરવાનું, કારણ કે આપણે હજી ઇફ કન્ડિશન પણ નથી ભણ્યા અને લૂપ પણ નથી ભણ્યા. પણ હાલ આપણે આ ઓપરેટર સમજી રહ્યા છે કે મોડ્યુલોને ડિવાઈડ કરે શું, મોડ્યુલોથી મને રિમાઇન્ડર મળે છે. તો સૌથી પહેલા નંબર હતો 487, 487 માંથી મને મળી ગયા 7. આ 7 જે મળ્યા એ મને મોડ્યુલોએ આપ્યા, અને આ 48 જે રહ્યા એ મને ડિવાઇડે આપ્યા. પછી મેં પાછા લીધા 48, એટલે 48 જે મેં લીધા એમાંથી મને 8 જે મળ્યા એ રિમાઇન્ડર છે, રિમાઇન્ડર મને આપ્યું મોડ્યુલો ઓપરેટર, અને 4 જે આપ્યું એ મને ડિવાઇડ ઓપરેટરે આપ્યું. પછી મેં પાછું 4 ને લઈ લીધું, તો 4 માંથી પાછું જે મને 4 મળ્યું એ રિમાઇન્ડર છે, રિમાઇન્ડર મને આપ્યું મોડ્યુલો ઓપરેટરે, અને આ જે કોશન્ટ આપ્યું એ મને આપ્યું ડિવાઇડ ઓપરેટરે. તો તમારે એ સમજવાનું છે કે ડિવાઇડ થી તમને જે મળશે that will be what, and મોડ્યુલો થી જે મળશે that will be what. મોડ્યુલો તમને રિમાઇન્ડર આપશે અને ડિવાઇડ તમને કોશન્ટ આપશે. Let's do start. Enter any 3 digit number, we will get the number, then we will get the remainder, then we will add that particular to our sum variable, then we will make the number is equal to number divided by 10, then we are getting the one more number. Once we get the more number, that again we are adding to sum, then we are making the number equal to number by 10. It means I am doing this 3 times. Why? Because it is my 3 digit number. Now I want to write the same in my code. So how to do this? Very simple it is. What we need to do, we need to get the 3 digit number. So I am taking one variable here, that is integer number, and I am creating the variable remainder, and sum equal to 0. Don't forget to initialize the sum equal to 0. Why? Because in first instruction you are making sum equal to sum plus remainder. હવે તમે વિચારો પહેલી જ ઇન્સ્ટ્રક્શન માં તમે એમ કહો છો કે સમ ની અંદર રિમાઇન્ડર પ્લસ કરો, સમ માં કઈ તમે આપશો જ નહીં તો એની મેળાએ લઈ લેશે, અને એની મેળાએ લેશે તો એ 0 લેશે, એની કોઈ ગેરંટી નથી. તો sometimes it takes the garbage value. So don't forget to initialize the variable. હું અહીંયા એમ કહું છું કે એન્ટર એની 3 ડિજિટ નંબર, એ લખવાનું નહીં ભૂલવાનું, કારણ કે નહીતર કોઈ જો 5 ડિજિટનો 8 ડિજિટનો નંબર આપશે તો છેલ્લા 3 આંકડાનો જ સમ થશે, કારણ કે તમે 3 વાર જ ઇન્સ્ટ્રક્શન મૂકી છે. તો એન્ટર એની 3 ડિજિટ નંબર. હવે હું અહીંયા લખું છું scanf %d
એમ્પરસેન્ડ નંબર. ઘણા લોકો એવી ભૂલ કરે છે કે અહીંયા એક જ નંબર લેતા હોય સ્પેસ આપે. એક નંબર લેતા હોય સ્પેસ આપશો તો આ ઇન્ફાઇનાઇટ જતું રહેશે. એટલે બેટર છે કે તમે અહીંયા એક નંબર લેતા હોય તો સ્પેસ ન આપશો, બીજો નંબર લેવાનો હોય તો જ સ્પેસ આપો. અધરવાઇઝ તમે એક નંબર પછી સ્પેસ આપતા હોય તો આઉટપુટ ઇનપુટ જ્યારે આપો ત્યારે સ્પેસ પાછી વધારાની આપી દો. હવે અહીંયા આપણે શું કામ કરવું પડે તો કે પહેલા રિમાઇન્ડર ગેટ કરવું પડે. રિમાઇન્ડર કેવી રીતે મળે? નંબર મોડ્યુલો 10 એટલે મને લાસ્ટ ડિજિટ મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારું ઇનપુટ 487 છે તો મને રિમાઇન્ડર ની અંદર 7 મળે. પછી હું એવું કહી દઉં સમ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ રિમાઇન્ડર. ઘણા લોકો આને શોર્ટ હેન્ડ વેમાં પણ લખે છે. ઘણા લોકો એવું કે સમ પ્લસ ઇક્વલ ટુ રિમાઇન્ડર, બે સેમ છે. પણ તમને શરૂઆતમાં ન સમજાતું હોય તો આવું રાખો તો બેસ્ટ છે. સમ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ રિમાઇન્ડર. એટલે તમારો રિમાઇન્ડર ની વેલ્યુ સમ ની અંદર પ્લસ થઈ જાય એટલે 7 પ્લસ થઈ જાય. હવે તમે એમ કહી દો કે નંબર ની અંદર નંબર ડિવાઇડેડ બાય 10 એટલે હવે નંબર ની અંદર જે વેલ્યુ હતી 487 હવે 48 થઈ જશે. અને પછી તમે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન 3 વાર એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. once see what I did, I just make the control C control V. Why? Because I am repeating the steps. મિત્રો યાદ રાખો જ્યારે તમારા સ્ટેપ્સ રિપીટ થતા હોય ત્યારે લૂપ આવે. સ્ટેપ્સ રિપીટ થતા હોય ત્યારે લૂપ આવે. હું તમને એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું લૂપ નું કે માની લો કે હું મારા ઘરે ટમેટાના કટકા કરું છું. હવે મારે ટમેટાના કટકા કરવા છે તો ક્યાં સુધી કરવા છે? તો કે જ્યાં સુધી ટમેટું પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી એક ને એક રીતે સ્ટેપ્સ એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે. તો એક હરખું સ્ટેપ ત્યાં સુધી ચાલવું જોઈએ જ્યાં સુધી ટમેટું પૂરું ન થાય. એક એ રસ્તો છે. બીજો કયો રસ્તો છે તો કે ટમેટાના 4 પીસ કરી દો અને કામ પૂરું કરો. તો બીજો રસ્તો એ છે કે ટમેટાના 4 પીસ કરીને કામ કરી દઈએ. અમે જે ફિક્સ પીસ કર્યા એને ફોર લૂપ કહેવાય. અને જેને હું કન્ટિન્યુઅસ જ્યાં સુધી ટમેટું પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ચલાવું આને while લૂપ કહેવાય. લૂપ હજી ભણવાની જ બાકી છે. પહેલા ઇફ કન્ડિશન ભણીશું. ઇફ કન્ડિશન ને કદાચ આજે નહીં એન્ટ્રી મારી શકે એટલે આપણે હાલ તો બેઝિક જ કરી રહ્યા છે. તો મોડ્યુલો 10 ડિવાઇડ 10 આ રિપીટ ટાસ્ક છે. રિપીટ ક્યાં સુધી કરવાનું છે? ત્યાં સુધી રિપીટ થવું જોઈએ જ્યાં સુધી નંબર 0 ન થાય. પણ હાલ તો એવી વાત છે કે આ 3 આંકડાનો નંબર છે એટલે 3 વાર આપણે સ્ટેપ્સ એક્ઝિક્યુટ કરી રહ્યા છીએ. and at last you can simply print what? That is the sum of digit. So you can simply write like this: sum of digit is equal to percentage d, and you can print your variable that is sum. Then you can simply execute build and run. Whenever you execute your application, it will asking you for enter the 3-digit number. Suppose I am entering the 487. ફરી યાદ કરીએ શું કર્યું હતું આપણે? 487 મોડ્યુલો 10 થશે એટલે 7 જશે, 7 સમ માં એડ થશે, નંબર ની અંદર 48 જશે. નંબર માં 48 આવી ગયા હતા એમાંથી હું મોડ્યુલો 10 કરીશ તો રિમાઇન્ડર માં 8 જશે, નંબર ની અંદર 4 જશે. નંબર માં 4 છે હું મોડ્યુલો 10 કરીશ તો રિમાઇન્ડર માં 4 જશે અને નંબર ની અંદર 0 જશે. અને સમ ની અંદર હું દરેક વખતે રિમાઇન્ડર એડ કરું છું એટલે પહેલી વાર 7, સેકન્ડ ટાઈમ 8, થર્ડ ટાઈમ 4 એટલે 4 plus 8 that is 12 plus 7 it will be 19. Let's see. Yes, it is the sum of digit is equal to 19. But remember મેં 3 ડિજિટ માટે કર્યું છે તો આ મને 3 ડિજિટ માટે જ આપશે. હું માની લો અહીંયા એન્ટર કરું છું ને એવું લખું છું કે 1 2 3 4 5 it means I am entering the 5 digit number. Then it will give me a sum of the digit, but which? That is 5 plus 4 9 plus 3 it will be 12. એટલે છેલ્લા 3 આંકડાનો જ સમ આવ્યો. હવે હું એમ કહું કે 5 આંકડાનો સમ મને આપો આવી રીતે તો તમારે બીજું કંઈ નથી કરવાનું. આ જે સ્ટેપ્સ તમે એક્ઝિક્યુટ કર્યા એ તમારે 5 વાર એક્ઝિક્યુટ કરવા પડે, રાઈટ? તો હું તમને એમ કહું કે 5 આંકડાનો સમ મને લૂપ થી કરીને આપો તો તમારે એક ને એક વાત 3 વાર કરો એટલે તમે લૂપ ની અંદર મૂકી દો તો લૂપ છે એ એક્ઝિક્યુશન એની મેળાએ કરે રાખે. પણ એ આપણે હાલ ફોકસ કરવું નથી. સો this is what you can calculate the sum of 3 digit. પણ મિત્રો તમને એવો વિચાર આવે કે સાહેબ મોડ્યુલો થી મને લાસ્ટ ડિજિટ જ મળે? એવું જરૂરી નથી. મોડ્યુલો થી લાસ્ટ ડિજિટ તમને તો જ મળે જો તમે મોડ્યુલો બાય 10 કરો છો. રિમેમ્બર ધીસ, મોડ્યુલો બાય 10 કરો તો જ તમને મોડ્યુલો થી લાસ્ટ ડિજિટ મળે. કારણ કે આપણી જે નંબર સિસ્ટમ છે એ ડેસિમલ છે અને ડેસિમલ નો નિયમ છે કે મોડ્યુલો 10 કરો એટલે તમને લાસ્ટ ડિજિટ આપે જ કારણ કે એનો બેઝ ચેન્જ, રાઈટ? તો થોડા આગળ ડીપમાં જવું છે. મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ આ પ્રોગ્રામ આપ્યો હતો WhatsApp ગ્રુપની અંદર. તમારામાંથી અમુક લોકોએ સારી એવી ટ્રાય કરી છે
અમુક લોકો એવું લખ્યું છે કે ભાઈ અવર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તો સેકન્ડ ને ડિવાઈડ કરી દો, ડિવાઈડ બાય 3600. ઇટ ઇઝ કરેક્ટ, પણ 3600 ડિવાઈડ કર્યા પછી અમુક લોકો એવું કર્યું છે કે મિનિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે અવર માંથી એટલે કે જે વેલ્યુ આવી હતી એમાંથી 3600 બાદ કર્યા અને પછી ભાગ્યા 60 કર્યું. તો તમને તરત એવો વિચાર આવવો જોઈએ કે જ્યારે મારે વેલ્યુ મળી એ મારે બાદ કરવી હોય, હું તમને પ્રેક્ટિકલી સમજાવું. અહીંયા તમે જુઓ, ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે ઇનપુટ છે, આપણે એ જ ઇનપુટ લઈએ જે ઇનપુટ મેં તમને એક્ઝામ્પલમાં આપ્યું હતું 4444. માની લો મારું ઇનપુટ છે 44 સેકન્ડ્સ છે. હવે મારે આ સેકન્ડ્સને અવર, મિનિટ અને સેકન્ડ્સમાં કન્વર્ટ કરવી છે. તો તમને પહેલા ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે 60 સેકન્ડ થાય એટલે 1 મિનિટ થાય અને 60 મિનિટ થાય એટલે 1 કલાક થાય. એનો મતલબ એમ કે 60 ગુણ્યા 60, જો તમને આ લોજિક ખબર હોવી જોઈએ, 60 સેકન્ડ એટલે 1 મિનિટ, દરેક મિનિટમાં 60 મિનિટ ત્યારે તમને 1 કલાક મળે. તો 1 કલાકની સેકન્ડ હોય 3600. હવે 1 કલાકની સેકન્ડ 3600 હોય એટલે મારે આમાંથી કલાક કેટલી છે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો લોજિક પરફેક્ટ છે. તમે એવું લખો 4444 ડિવાઇડેડ બાય 3600, રાઈટ? તો 3600 તમે અહીંયા લખો એટલે યુ વિલ ગેટ 4 અહીંયા તમારે 10 કો લેવો પડશે એટલે તમને મળશે અહીંયા 8, અહીંયા 10 કો લીધો હશે એટલે થઈ જશે 3 - 3 ઇટ વિલ બી 0. હવે આવ્યું 844. હવે તમે વિચારો આ જે મળ્યું ધેટ ઇઝ અવર. તો આપણું પહેલું લોજિક ફાઇનલ થઈ ગયું કે આપણને અવર કેવી રીતે મળે, તો કે અવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધેટ ઇઝ સેકન્ડ્સ ડિવાઇડેડ બાય 3600. હું 3600 વડે ભાગું એટલે મને આ 1 કલાક મળી જાય. હવે મારી પાસે વધ્યા 844. તો આ 844 માં મારે કામ કરવાનું છે. તો મને આ કેવી રીતે મળે, તો કે 844 મને રિમાઇન્ડર થી મળે અને રિમાઇન્ડર મને કેવી રીતે મળે, મોડ્યુલો ઓપરેટર થી મળે. તો તમે અહીંયા એવું લખી શકો કે આ જે 844 વધ્યા હતા એના ભાગ્યા 60 કરો, કારણ કે હવે જે આવે છે એ તમારી મિનિટ હોવાની છે, કારણ કે તમે અવર્સ તો કેલ્ક્યુલેટ કરી દીધા. હવે જે વેલ્યુ વધી છે એમાંથી મિનિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. તો આના ડિવાઇડ બાય 60 કરો એટલે ડિવાઇડ બાય 60 કરો એટલે 60 * 60 you will get the 4 and 2 over here. ઉપરથી 4 ઉપાડીએ 64 it will be 240. you will get the 4 over here. હવે તરત જ તમને વિચાર આવવો જોઈએ કે સર અહીંયા તમે જે કહેતા હતા એ લોજિક કવર થઈ ગયું કે ભાઈ અહીંયા હું ડિવાઈડ કરું છું તો મને અવર મળે છે. હવે મારે માની લો કે 844 વધ્યા હતા એને ડિવાઈડ બાય 60 કરું તો મને 14 મિનિટ મળે છે. તો મારે મિનિટ લેવી હોય તો શું કરવું પડે, તો કે મિનિટ લેવી હોય તો મારે સિમ્પલ લોજિક છે, જ્યાં 844 આવ્યું હતું એના ઉપર 60 જ આવવા જોઈએ. તો તમારામાંથી ઘણા લોકોએ શું કર્યું છે, 44 માંથી 3600 બાદ કરી દીધા. એટલે 44 માંથી 3600 બાદ કરી દો તો તમને 844 મળે. પણ એવું કરવાની જરૂર નથી. તમે ડાયરેક્ટલી લખી શકો કે સેકન્ડ્સ મોડ્યુલો 3600. હવે મોડ્યુલો 3600 કરો એટલે 844 આવીને ઉભું રહે, રાઈટ? ધીસ વન. હવે જે મોડ્યુલો 3600 ડિવાઇડેડ બાય 60 કરું એટલે મને સીધી મિનિટ મળે, કારણ કે 14 મિનિટ થઈ જાય. તો મારે પહેલા આવ્યું અવર ઇક્વલ ટુ 1, પછી જે આવ્યું ધેટ ઇઝ મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14. હવે તમે સિમ્પલ વિચારો, અહીંયા જ્યાં ડિવાઇડ મૂક્યું હતું ત્યાં તમે મોડ્યુલો મૂકો એટલે તમને 4 સેકન્ડ મળે કે આ 4 સેકન્ડ વધી હતી. તો તમે સીધું જ લખી શકો સેકન્ડ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જેટલી સેકન્ડ્સ હતી એના મોડ્યુલો બાય 3600 modulo by 60 you will get the 4 over here, right? And this 4 is your seconds. This is the perfect logic. You can say that this is the hour, this is minute, 1 hour 14 minute and 4 seconds. What I did, I used the very operator that is divide and modulo. તો મોડ્યુલો 3600 મોડ્યુલો કરું એટલે મને રિમાઇન્ડર મળે, એ નહીં ભૂલવાનું, right? Let's see practically what I need to do. Start, enter the seconds. Once you get the seconds, you can do what? Input the seconds divided by 3600. તમને મેં હમણાં જ સમજાવ્યું એમ કે divided by 3600 કરશો 4444 divide by 3600 કરો એટલે તમને
ઉપર જે મળે કોશન્ટ ની અંદર એ અવર મળે એ 1 કલાક મળે. પછી આપણે એવું કહીએ કે મિનિટ્સ ઇક્વલ ટુ સેકન્ડ મોડ્યુલો 3600. સેકન્ડ મોડ્યુલો 3600 એટલે કેવું તો કે જે ડિવાઈડ બાય 3600 કર્યા પછી જે રિમાઇન્ડર આવ્યું હોય એ રિમાઇન્ડર મળ્યું હતું મને 844. તો 844 ભાગ્યા 60 કરું એટલે મને મળી જાય that is મિનિટ. અને એ મિનિટ કેટલી મળે that will be 14. હવે હું અહીંયા લખું સેકન્ડ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેકન્ડ મોડ્યુલો 3600. મોડ્યુલો 3600 એટલે 844 હતા એ જ, અને 844 ભાગ્યા 60 કરું એટલે મને રિમાઇન્ડર જે મળે એ રિમાઇન્ડર મને મળે 4, એટલે મારી સેકન્ડ્સ અહીંયા થઈ જાય 4. તો હવે હું આને પ્રોગ્રામમાં ડાળી દઉં તો મને પરફેક્ટ આઉટપુટ આપવા માંડે. લેટ્સ સી કેવી રીતે પ્રોગ્રામમાં મૂકવું જોઈએ. મારે શું કરવું પડે તો કે આ સેમ પ્રોગ્રામ એની અંદર જ આપણે ચેન્જીસ કરીએ. I need to enter the seconds, so let me change over here. Integer sec I'm getting from the user, that is a seconds, and I need to convert it into hour, minute, and SCC sec, right? So let's do printf. What I need to do, enter any seconds, or you can say enter seconds. To convert it into hour, minute, and second, so I need to just write here scanf %d ampersand. I need to get the seconds from the user. Once I get the seconds from the user, I can easily calculate the hour is equal to, that will be seconds mod divided by 3600. Why I use 3600? કારણ કે મારે અવર જોઈએ છે અને 1 કલાકની અંદર જેટલી સેકન્ડ આવતી હોય એ ભાગ્યા કરવાની. 1 કલાકમાં કેટલી સેકન્ડ આવે તો કે 1 કલાકમાં 3600 સેકન્ડ આવે, એટલે હું ભાગ્યા 3600 કરું એટલે મને 1 કલાક મળી જાય. મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેકન્ડ જે વધી હતી એના ઉપર કામ કરવાનું છે, એટલે મોડ્યુલો 3600 ડિવાઇડેડ બાય 60. એટલે જે ડિવાઇડેડ બાય 60 શું કામ તો કે 1 મિનિટની અંદર 60 સેકન્ડ હોય એટલે. અને હવે જે સેકન્ડ વધી એ મને કેવી રીતે મળે તો કે સેકન્ડ ને મોડ્યુલો બાય 3600 કરો, મોડ્યુલો બાય 60 કરો એટલે જે વધે એ સેકન્ડ્સ હોય. આપણે આને પ્રિન્ટ કરી દઈએ. hours is equal to %d. Then you can make slash n to put the new line. Then you can write here minute is equal to %d slash n, and seconds is equal to %d, and you can print all this variable hour, minute, and the third variable, and that will be our sec. Now you can just simply call build and run. Let's execute the same. Whenever you execute this program, you will find the output over here. For example, 4444, and you will get that hour is equal to 1, minute is 14, second is 4. Suppose if you try it again, suppose now I want to enter the big number, so I'm just entering that it is a 10,000 seconds, and then you will get that it is 2 hour 46 minute and 40 minute. અને એક મજાની વાત શું છે મિત્રો, 46 મિનિટ છે અહીંયા, જેવી 46 ની 59 ને 60 મિનિટ થાય એટલે સીધી કલાક વધી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે 14 મિનિટ એટલે 14 × 84 840, એટલે માની લો કે અહીંયા હું 10,000 છે એમાં થોડા એડ કરું છું વેલ્યુ. જો હું આને રન કરું છું ફરીને તમને ખ્યાલ આવે એટલે સપોઝ હું અહીંયા મૂકું છું 10,750. જો 2 કલાક 59 મિનિટ 10 સેકન્ડ. હવે હું સેકન્ડ વધારતો જાઉં છું, 750 છે અહીંયા હું બીજી 49 સેકન્ડ વધારું છું એટલે હું લખું છું 10,799. જેવું હું અહીંયા મૂકીશ build and run, it is 10,799. તમે જોઈ શકો છો 59 મિનિટ ને 59 સેકન્ડ થઈ, રાઈટ. હવે હું 1 સેકન્ડ વધારું એટલે અહીંયા સેકન્ડ રહી મિનિટમાં કન્વર્ટ થાય, મિનિટ કન્વર્ટ થાય અવરમાં કન્વર્ટ થાય, અને અવર કન્વર્ટ થાય એટલે અવર 3, મિનિટ 0 સેકન્ડ 0 આવવું જોઈએ. તો અહીંયા 10,799 છે એને બદલે હું 1 સેકન્ડ વધારું ને એવું જો મૂકી દઉં 10,800, તમે જોઈ શકો છો અવર્સ 3 થઈ ગયા, મિનિટ 0 સેકન્ડ 0. આ મજા છે. સેકન્ડ ક્યારેય 60 થી નહીં વધે, 60 થી વધશે સેકન્ડ તો એ મિનિટ થઈ જશે, મિનિટ ક્યારેય 60 થી નહીં વધે, મિનિટ 60 થઈ જશે તો એ અવર થઈ જશે. કેમ? કારણ કે આ કમાલ મોડ્યુલો અને ડિવાઇડ નો છે. તમે ડિવાઇડ બાય 3600 કરો એટલે 1 કલાકની મેક્સિમમ સેકન્ડ તમે ભાગ્યા કરી નાખી,
એટલે સીધી વાત છે કે 1 કલાકની સેકન્ડ જ આમાં રહેવાની છે અને અહીંયા તમે લખો છો મોડ્યુલો 3600 ભાગ્યા 60 એટલે સીધી વાત છે કે 3600 ને ભાગતા વધતી વેલ્યુ હશે એના ઉપર તમે 60 વડે ભાગશો એટલે ક્યારેય મિનિટ રહી ઈ તમારી 60 નહીં જ થાય કારણ કે તમે મોડ્યુલો 3600 કરીને પછી ડિવાઇડ 60 કરો છો અને કોઈ પણ વેલ્યુ ને તમે ડિવાઇડ બાય 60 કરો એટલે ક્યારે 60 એનું રિમાઇન્ડર 60 આવે નહીં તો વાત એ છે કે this is the way you can use your modulo and divide હવે સપોઝ આના ઉપરથી મને એક બીજો પ્રોગ્રામ વિચાર આવે કે હું ડેઝ નાખું તો મને યર વીક અને ડે મળવા છે ચલો શાંતિથી આપણે બધા જ વિચારીએ હું ડેઝ મૂકું એના ઉપરથી મને યર્સ વીક્સ એન્ડ ડેઝ આવું જોઈએ છે ડેઝ ઉપરથી યર વીક અને ડે જોઈતું હોય તો માની લો કે મેં દિવસો નાખ્યા છે 10000 તો જેટલા દિવસો નાખ્યા છે દિવસો ઉપરથી યર વીક અને ડેઝ જોઈએ છે તો આપણે અહીંયા દિવસો મૂકીએ that is for example અહીંયા હું તમને થોડીક હિન્ટ આપીશ બાકીનું તમારે જાતે કરવાનું છે કારણ કે મેં ઓલરેડી મોડ્યુલ અને ડિવાઇડ ઘણું બધું સમજાવી દીધું છે તો અહીંયા આપણે થોડા આગળ વધીએ જો મારે ડેઝ ઉપરથી ફોર એક્ઝામ્પલ મારા ડેઝ છે that is 700 and 675 ફોર એક્ઝામ્પલ મારા ડેઝ છે હવે આ ડેઝ ઉપરથી કેટલા યર છે અહીંયા આપણે લીપ યર ને કાઉન્ટ નથી કરતા યુ કેન ઇગ્નોર ધ લીપ યર રાઈટ તો 365 લઈને તમે ચાલી શકો ડેઝ 675 છે આના ઉપરથી મારે બે વસ્તુ જોઈએ છે એક તો યર કેટલા છે અને વધ્યા કેટલા ડે છે વીક નથી જોતા ચાલો કેટલા યર છે અને કેટલા ડે છે આવું જોઈએ છે જો યર અને ડે જોઈતા હોય તો પહેલા તો તમને એ લોજિક ખબર હોવી જોઈએ કે એક વર્ષની અંદર કેટલા દિવસ હોય તો કે એક વર્ષની અંદર 365 દિવસ હોય તો મને યર કેવી રીતે મળે તો કે યર મને એવી રીતે મળે કે ડેઝ ડિવાઇડેડ બાય 365 એટલે ડેઝ કેટલા છે તો કે 675 હું 365 લખું છું અહીંયા 17365 it will be 0 1 and 3 310 દિવસો વધ્યા હવે મારે એવું કરવું છે કે આ જે દિવસો વધ્યા રાઈટ that is 310 તો તમે ડિવાઇડેડ બાય 365 કરો એટલે યર મળી જાય તો this one is year એટલે તમે એવું કહી શકો કે આની અંદર એક વર્ષ છે હવે કેટલા દિવસો વધ્યા તો કે how can I get this 310 right so very simple whenever you want to get પણ સીધી વાત છે કે ડેઝ ની સાથે સાથે મારે અહીંયા પહેલા તો મંથ કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે કે આ 310 ની અંદર કેટલા મંથ છે તો I don't want to go for days directly I want month તો આ 310 ની અંદર કેટલા મહિના છે અહીંયા આપણે 30 દિવસ ગણીને ચાલી શકીએ તો આજે 310 મને કેવી રીતે મળે તો કે 310 મને એવી રીતે મળે કે days modulo by 365 હવે days modulo by 365 કરું એટલે મને આ 310 મળે ડિવાઇડ બાય 365 કરું એટલે મને 1 મળે હવે જે મોડ્યુલો 365 કર્યું છે એટલે કે 310 હવે આ 310 ઉપરથી મારે મંથ જોઈએ છે તો હું ડિવાઇડેડ બાય 30 કરું એટલે મને નંબર ઓફ મંથ મળી જાય રાઈટ અહીંયા નહીં ચાલે એટલે 10 દિવસો રિટર્ન થશે તો મારે મંથ જોઈતું હોય તો મોડ્યુલો 365 ની જે વેલ્યુ મળી છે 310 એના ભાગ્યા 30 કરવા પડે તો મને શું મળે યર પછી મંથ મળે હવે તમને મંથ મળી ગયા પછી તમારે માની લો કે વીક જોઈએ છે હે ને તો તમારે વીક જોઈતું હોય તો જે વેલ્યુ તમને મળી છે that is here 10 રાઈટ તો જે તમને 10 મળી છે અહીંયા તમે જુઓ મોડ્યુલોની વેલ્યુ 10 છે રાઈટ અને તમારા કોશન્ટની વેલ્યુ 10 છે તો તમારે સમજવું પડે ખાસ કે મોડ્યુલો 365 ડિવાઇડ બાય 30 કર્યું એટલે મને 10 મળ્યું એ આ છે મંથમાં હવે મને જે 10 રિમાઇન્ડર મળ્યું છે એના એ મારે 10 દિવસો તરીકે બતાવી દેવા છે કે મારે એને વીકમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો તમારે જો એને વીકમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો તમે એવું કરી શકો વીક ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો આ જે 10 વધ્યા હતા એના ઉપર કામ કરવું છે તો તમે શું કરી શકો ડેઝ મોડ્યુલો 365 મોડ્યુલો 30 કરો એટલે આ 10 ઉપર કામ થશે હવે જે 10 વધ્યા હતા એના ડિવાઇડેડ બાય હું 7 કરું એટલે મને વીક મળે રાઈટ કારણ કે 7 દિવસે એક વીક થાય આખી રમત તો દિવસની જ છે તમે ઇનપુટ તો ડેઝ માં જ લીધું હતું તો અહીંયા હું એમ કીધું ડિવાઇડેડ બાય 7 એટલે 7 1 7 the value will be 3
right? So you can say that the modulo 30 કરો એટલે તમને 10 મળે, divided by 7 કરો એટલે week મળે. હવે કેટલા દિવસો વધ્યા હતા એ મારે ચેક કરવું હોય તો આ જે 3 છે એ દિવસો છે એટલે 3 દિવસ વધ્યા, રાઈટ? તો 3 દિવસ વધ્યા એ મારે જોઈતા હોય તો મારે શું કરવું પડે તો કે days is equal to days મોડ્યુલો 365, મોડ્યુલો 365 એટલે 310, મોડ્યુલો 30, મોડ્યુલો 30 એટલે 10, મોડ્યુલો 7 એટલે that is 3. તો હવે તમે ચેક કરી શકો છો 3 દિવસ એટલે ડેઝ મને મળ્યા that is 3, વીક મને મળ્યા that is 1, મંથ મને મળ્યા that is 10 અને યર મને મળ્યા that is 1. અને હવે તમે આ બધાનો તાળો મેળવવા માટે તમારે ચેક કરવું હોય તો તમે કરી શકો કે 1 year is equal to 365, 10 month is equal to 300 days, 1 week equal to 7 days and 3 days. You can make the sum of this. 5 plus 7 it is 12 plus 3 the value will be 15 plus 1 it will be 6 plus 1 7 and then 3 plus 3 it will be 675. You can just check 675 is over here, 675 is over here. So it is very simple. You can get the year by dividing by 365. You can get the month by modulo 365. So whenever you make the modulo 365 you will get the remainder 310 and then divided by 30. So your 310 will be divided by 30, you will get 10, it will be your month. So month is 10. Then you can get the week, that is days modulo 365 modulo 30. So days modulo 365 it will be 310, modulo 30 it will be 10 and divided by 7 you will get the 1, then it is week, and modulo 7 you will get the 3. So 3 over here, 1 over here, 10 over here, 1 over here. You can convert it into days. 1 year equal to 365, 300, 7 days and days 3, and you can make the sum, you will get the 675. So this is what the modulo and divide operator is. BCA વાળા વિદ્યાર્થીઓ ખાસ વિચારે કે મેં તમને ખાલી મોડ્યુલો ઓપરેટરમાં આખો લેક્ચર કાઢ્યો છે, રાઈટ? અને બહુ બધી એપ્લિકેશન બનાવી શકાય. You can convert it into years is equal to days divided by 365, month equal to days modulo 365 divided by 30. You can get the days directly if you don't want to calculate the week. જો તમારે week જોઈતું હોય તો અહીંયા એક એડ કરવું પડે. શું? તો કે week is equal to days modulo 365 modulo 30 divide 7 અને અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો modulo 30 modulo 7. So it is depend upon the situation that whatever you want. Let me convert it into program. So whenever you want to convert it into program, you need to ask instead of seconds, now we need to ask the days. So let me ask the days. Printf, enter any number of days to convert it into year, month and week. Then I will do what? Scanf percentage D. I will get the ampersand days. What in which we want to convert it? I want to convert it into year, month, week and days. So what I need to do? Very simple. Here you can just write the formula is equal to year is equal to days divided by that is 365. એટલે કોઈ પણ ને તમે 365 વડે ભાગો એટલે તમને year મળી જાય. હવે મારે month ગેટ કરવા છે તો મારે શું કરવું પડે? days ને મોડ્યુલો by 365 કર્યું તું એના divided by 30 કરવું એટલે મને month મળી જાય. હવે મારે week કેલ્ક્યુલેટ કરવા છે તો મારે શું કરવું પડે? week equal to days ને મોડ્યુલો 365 કર્યું તું એને મોડ્યુલો 30 કરી દઈએ અને ડિવાઇડેડ બાય 7 કરવું એટલે મને વીક મળી જાય કારણ કે એક વીક ની અંદર 7 દિવસ હોય અને હવે જે વધે એ ડેઝ હોય તો તમે કહી શકો ડે ઇક્વલ ટુ ડેઝ મોડ્યુલો 365 modulo 30 modulo 7, and now you can print all these variables. I need to declare the variable and that is day, right? So what I need to write here, that is a very simple, year is equal to percentage D slash n, month is equal to percentage D slash n, week
is equal to percentage D slash n, and day is equal to percentage D. You can print all variable year, month, week, and day. And now let me execute the program, build and run. Whenever you execute this program, it will asking you for the number of days. So what I need to write here, I'm just entering the 675. So the thing that I did, and that is 1 year, 10 month, 1 week, and 3 days, right? Again, here you can just see that if my input is like this, for example 730, you can see that it is exactly 2 years, month equal to 0, right? So whenever you execute your program, you can simply do what, that you need to write like this: days divide 365 modulo 365 divide 30, modulo 365 modulo 30 divide 7, modulo 365 modulo 30, and modulo 7. You will get the year, month, week, and day. Everything you will get easily. So this is what that is about the modulo and divide operator. Now students, today I want to discuss about the that is a library, and that is math.h. Why? Because I want to inform you guys how to calculate the power of any number, as well as how to calculate the square root of any number. So for that you can use the library. So this is over here, this is the program. I'm just making the changes to this program. Here you can add the library, that is has include math.h. This math.h is the library. Here you can use the function. For example, let me use the function. I'm just entering here percentage. Here you can use the double data type to do this. So I'm just writing here for double data type, it is LF. So for float it is F, and the double is, that is the longer version of the float. એટલે પહેલું float છે, float કરતા જો કોઈ મોટું હોય તો એ double છે. તો float કરતા મોટું છે એટલે તમે એવું કહી શકો that is long float. એટલે એને LF લીધું છે. Percentage LF, અને હું અહીંયા power function નો use કરું છું. Power function એટલે એવું, suppose if I write like this 2 raised to 3, it means 2 power of 3. So it should give me a 8. So you can just simply execute this program, and you can see that it will give you power of, that is 2 raised to 3, and the power of 2 raised to 3 is 8, right? So I want to do the program, and that program is what, that is I want to calculate the power of any number, that is x raised to y. So how to do this? It is very simple program, students. For that you need to include the math.h, and you can use the function that is power, right? How to make the program, that is that accepting the two number, one number that is base and another is the power. For example, I am writing like this 5 raised to 3. I want the answer, that is 125. Why? Because the power of 3, 5 raised to 3, I want the 125. For example, I'm just opening my camera application. Yes, you can see that what I want to do, I want to calculate like this. If 5 raised to 3, it means a 5 multiplied by 5 multiplied by 5 3 times. If you are writing like this 2 raised to 5, it means 2 should be multiplied 5 times. So I want the output over here, that is 125. I want the output over here, that is 32, because 2 raised to 5 is 32, right? So whenever you want to do like this, you can pass two arguments in a power function. One is base, that is 2, and the second one is power, that is 5. You will get 32. Suppose I want to do the same thing over here, then you can write 5, 3, then it will get the 125. It means I want to calculate x raised to y. So whenever user enter the value x and y, I want to calculate the power. Then very simple, you can use the function that is power, that is POW, and you can get the power, that is x and y you can pass, and you can get the power. Let's see. For example, I'm just entering the two number, enter base and power, and then we will calculate the power of that particular number.
scanf, you can just simply write percentage LF. Why? Because this power function having here, whenever you write like this power, the power function having the two argument, one is double, another one is double, and it returns the double. So we need to declare the variable double data type x comma y. Then you can just simply get the two number m% x, m% y. Whenever you get the two number, you can simply calculate the power. How? Very simple. You can simply print it directly. That is, I want to write like this. Answer is equal to percentage LF, and you can directly call power, and you can simply pass the two variable x comma y. Let me execute my program. Whenever I execute this, I'm simply able to access the value. Suppose my base is for example 5, and I want the power 3, it will be 125. See, right? Let me execute it again. For example, I'm just executing. My base is, that is a 2, base is 2, and the power is 5, it is 32. Right? So this is the way you can calculate the power of any number. મિત્રો જ્યારે તમને કોઈ પાવરનું ફંક્શન શીખવાડું છું તો આની પાછળનો એક પર્પસ છે. પર્પસ એ છે કે હું તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા આપીશ, કેલ્ક્યુલેટ ધ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. અને જ્યારે કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય તો એનું એનું જે ફોર્મ્યુલા છે, ધેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને ફોર્મ્યુલા એ છે, હું ફોર્મ્યુલાની ચર્ચા કરી દઉં છું, પછી આપણો લેક્ચર પૂરો થાય છે. કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ નું ફોર્મ્યુલા છે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ જે હોય એ, જે યુઝર પાસેથી લેવાની, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ then 1 plus rate divided by 100, અને જે આવ્યું હોય નંબર ઓફ ટાઈમ્સ, માની લો કે 5 વર્ષ માટે હોય તો રેઝ ટુ 5. તો અહીંયા તમારે પાવર ફંક્શનનો યુઝ કરવો પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે 5000 નું 3% લેખે 5 વર્ષનું વ્યાજ આપો, તો તમને મેં એવું કીધું 5000 નું 3% લેખે, તો તમારે અહીંયા લખવું પડશે 1 plus 3 divided by 100 raised to 5. Right? Then you need to do what? 5000. Now 3 by 100, it will be 0.03. So 1 plus 0.03 raised to 5. Then what you need to do? 5000 into 1.03 raised to 5. Now you need to pass this 1.03 and 5 into your power function. Let me write it over here. Build and run. Now what I need to do? I need to enter the 1.03 is the base and power is 5. The value is 1.1592. So what I need to do? 5000 multiply by 1.1592, and whatever the value I am getting, that I need to print. Right? So this is the formula, and here you need to use the power function. Power function મેં તમને સમજાવી દીધું કેવી રીતે થાય. આ ફોર્મ્યુલા છે, તો કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ એક એક્સરસાઇઝમાં પૂછાશે જે તમારે કામ કરવાનું છે. તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે આઉટપુટ આવે એ ડબલ ડેટા ટાઈપનું રાખવાનું છે, એની ડેટા ટાઈપ ડબલ રાખવાની છે. અને બીજું એ કે રેટ પણ તમે યુઝર પાસેથી જે લ્યો એ પણ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ હોઈ શકે, એટલે ત્યાં પણ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ લેવાનું છે. અને જે પાવર ફંક્શનની અંદર તમે જે યુઝ કરો એ પણ તમારે ડબલ ડેટા ટાઈપ તરીકે યુઝ કરવાનું છે. So this is your today's task.